फ्रेंड्स, छेल्ला लेक्चर में आपणे विलोपन प्रक्रिया की बात करी। एना पहला विस्थापन प्रक्रिया SN1 SN2 बने पद्धति थी। तो प्रक्रिया मानी लो कि प्रक्रियक उमेरी छे तो कई रीते थशे। एक ऋण आयन अने आल्काइल हेलाइड होय, सामान्य रीते शुं छे आल्काइल हेलाइड, चलो RX वत्ता NU, तो बे चांस छे ने RNU અને X छूटो पड़े। तो आ कई प्रक्रिया कहवाय? विस्थापन। पण अहींया ने अहींया विलोपन नहीं थई शके छे। X ए दूर थाय, R एकलो वधे तो ई विलोपन छे, એટલે विस्थापन थई शके छे। तो एना माटे प्रोपर अणु आपो जो CH3CH2 X, CH3 CH2NU, CH2 डबल बॉन्ड CH2। NU છે H ને ખેંચી લે અને X બધું નીકળી જાય। આ વિલોપન કહેવાય, જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું બીટા વિલોપન, આલ્કીન બનતો હતો। तो विस्थापन नहीं थाय ने विलोपन नहीं थाय तो कया प्रकारनी थशे? तो कि तो कॉम्पिटिशननी वात छे भाई। कॉम्पिटिशन में जे जीते एवो प्रकार आवे, बराबर। एक जातनी कॉम्पिटिशन आपणी लाइफ जेवुं छे। तमे भणता होय, भणी ल्यो, नौकरी धंधे जाओ एटले कॉम्पिटिशन, बीजुं शुं? तमे लाख रुपया पगार मेळवो, बहु सारो कहेवाय, पण बीजा बधाने 2-2 लाख थी चालू थतुं होय तो सारू ना कहेवाय। रेफरन्सिव होय एकाबीजा साथे अने कॉम्पिटिटिव होय। तमे मार्केट थी कॉम्पिटिशन करीने आगळ आवी शको छो। एमां कॉम्पिटिशन थी प्रकार पकड़शे तो एनो सामान्य आधार कई रीते थशे? एनो आधार न्यूक्लियोफाइल, पछी आ आल्काइल हेलाइड एना स्वभाव उपर जाय। छतां एक सामान्य निरीक्षण जोवामां आव्युं छे, एनी चर्चा करवानी छे। तो विस्थापन विरुद्ध विलोपन एनी बात करिए। सामान्य निरीक्षण शुं ध्यान में आव्युं आपणे आ बे माटे? आपणे कीधुं ने सामान्य निरीक्षण ध्यान में आव्युं छे तो ई कयुं कयुं शेना माटेनुं? तो कि ज्यारे पण प्राथमिक आल्काइल हेलाइड होय तो SN2 नी रीते झड़पी थई जाय छे એટલે ई ज थशे। तृतीयक होय त्यारे तृतीयक आल्काइल हेलाइड होय तो SN2 नी रीते झड़पी थी जाए, SN1 नी रीते झड़पी थी जाए। એટલે प्राथमिक में कયું SN2, तृतीयक होय तो SN1 અને દ્વિતીયક होय तो बेयना चांस छे पण विलोपन नहीं चांस छे। એટલે દ્વિતીયક होय ने त्यारे बे शक्यता SN2 अथवा विलोपन छे, SN1 नहीं। SN2 अथवा विलोपन, हूँ एनुं उदाहरण आपું છું। CH3 ચોપડી में आने सिम्बोलाइज कर दीधुं छे अने ड्रो खाली कलरफुल ज कर्युं छे, साइज उपर अने कलर उपरथी। पण आ घटक आवुं छे, बराबर। आपणे सिम्पल टर्म में एने समजीए, उदाहरण ज पकड़ी दो Cl। हवे अहींया जो आ मोटा कदनुं होय आयन, जे ऋण आयन एटेक करवा आवी रह्युं छे ने एनुं कद जो मोटुं होय आवुं तो ई छे ने विस्थापन कहेतुं नथी। विस्थापन थवानुं होत तो ई दाखल थात अने आनीथी दूर करेत, बराबर। आवनार केंद्रानुरागी जो मोटा कदनुं होय तो प्रक्रिया विलोपन थई जाय छे। विलोपन में शुं थाय के आ भाई छे ने आनो एक H खेंची लेशे, CH3 अने OH आम थई जाए। एटલું જ नहीं, Cl निकली जशे ऋणायन, CH2 डबल बंध CH, CH3 आવું થઈ જાય। આલ્કીન મળી ગયું। જો આમથી Cl નીકળી ગયું, અહીંથી H નીકળો એટલે બીટા વિલોપન થઈ ગયું, ડિહાઇડ્રોહેલોજિનેશન। દ્વિતીયક જ છે, આ સેકન્ડરી આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે। RX કેવો છે? દ્વિતીયક। હવે આપણે અહીંયા નાનું ઘટક વિચારીએ। નાનું ઘટક હોય તો શું થઈ શકે?
એ એન્ટર થાય, એના બદલે હેલોજન બહાર નીકળે તો SN2 પ્રક્રિયા વડે વિસ્થાપન થશે. SN2 નો મતલબ જ વિસ્થાપન થાય, પણ પદ્ધતિ SN2 રહેશે. રેડી? એ ભાઈ આમથી એન્ટ્રી મારીને હેલોજન નીકળી ગયું તો વિસ્થાપન થયું. આ બંને દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે. તો દ્વિતીયક માટે શું ફોર્મ્યુલા આપી આપણે? પ્રાથમિક માટે શું કીધું? SN2 કન્ફર્મ. તૃતીયક માટે SN1 કન્ફર્મ. દ્વિતીયક હોય તો કન્ફર્મ નહીં. ન્યુક્લિયોફાઇલ જો મોટું હોય તો વિલોપન ને નાનું હોય તો વિસ્થાપન. છતાંય કોઈક અપવાદો જોવા મળે છે, આ અણુ ઉપર આધાર રાખે છે એવું નથી, પણ મોટા ભાગે આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી શકશો. MCQ પૂછો બેમાં કોનામાં ઝડપી થાય તો તમે આ ફોર્મ્યુલાના આધારે ગણી શકો. બરાબર છે? બે ન્યુક્લિયોફાઇલની સાઇઝ જોવાની, જે મોટો હોય ને એમાં કહેવાનું કે વિલોપન થાય, બે આપ્યા હોય એમાં જ, અને નાનો હોય તો વિસ્થાપન. વિસ્થાપન અને વિલોપન. રેડી? ત્યાર પછી હવે આપણે અહીંયા વિલોપન વિસ્થાપનની બધી વાતો પૂરી થઈ ગઈ. હવે નવા પ્રકાર ઉપર જઈએ. ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા. આલ્કાઇલ હેલાઇડની એક સરળતમ પ્રક્રિયા વિક્ટર ગ્રિગ્નાર્ડ રશિયન સાયન્ટિસ્ટ હતા, તેમણે 1900માં શોધી હતી. 1901માં એમાં પબ્લિશ કરેલી. પદ્ધતિ બહુ સરળ હતી. કોઈ પણ આલ્કાઇલ હેલાઇડ લઈએ RX, એને Mg સાથે પ્રક્રિયા કરાવો શુષ્ક ઇથરની હાજરીમાં, તો RMgX બની. બસ આ જ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક. R એટલે કાર્બનની સિરીઝ હોય, એની હારે ધાતુનો બંધ બન્યો અને કાર્બોધાત્વિક સંયોજન કહેવાય. કાર્બન અને ધાતુના સંયોજન એટલે શું નામ પડ્યું? કાર્બોધાત્વિક સંયોજન, ઓર્ગેનો મેટાલિક રિએજન્ટ. તો આ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક છે ને, કાર્બોધાત્વિક સંયોજન છે. એટલું જ નહીં, ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકમાં બંધની જરા વિશિષ્ટતા પણ ચર્ચી લઈ. IX ClBr I હોઈ શકે. આ બંને વચ્ચેનો બંધ સહસંયોજક હોય, અતિ ધ્રુવીય સહસંયોજક, અંશતઃ ઋણ અને અંશતઃ ધન, કારણ કે ધાતુને તો ઇલેક્ટ્રોન આપવાની જ વૃત્તિ હોય. જ્યારે આ બે વચ્ચેનો બંધ પૂર્ણતઃ, અંશતઃ નહીં, પૂર્ણતઃ આયનિક હોય, એટલે આ ધન અને આ ઋણ. આ બંધ કેવો કીધો? સહસંયોજક. જ્યારે આ બંધ કેવો કીધો? આયનિક. બરાબર? સહસંયોજક અને આયનિક. આયનિક બંધમાં એક ધનાયન છે, એક ઋણાયન છે. સહસંયોજક બંધમાં અંશતઃ ધન ને ઋણ હોય. ચોપડીમાં કદાચ શું છે કે અહીંયા ડ્રો કરીને આપી દીધું છે ડેલ્ટા માઇનસ. ડેલ્ટા નથી, પૂરેપૂરું માઇનસ છે. બરાબર? બીજું એક છે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકને એક તમારે જાળવવો પડશે. આ છે જાદુઈ પ્રક્રિયક. ખાલી ઇન્ફોર્મેશન માટે કહું, PhDમાં કોઈ બાળક ભણતું હોય, PhD કરતા હોય, રિસર્ચ, જો કોઈ પણ રીતે સફળ ન જતા હોય તો છેલ્લે ગાઈડ એટલે એમના ટીચર એવું કહી દે કે ભાઈ હવે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક લઈને કામ ચાલુ કરી દો. આ એવો જાદુઈ પ્રક્રિયક છે કે વર્લ્ડમાં અનેક વિદ્યાર્થીઓના PhD કરાવી દીધા. શું કામ? લેબના દરેક વિદ્યાર્થી પાસે જુદા જુદા નવા બનાવેલા, જે દુનિયામાં ન હોય એવા બનાવેલા સંયોજનો હોય, બનાવતા હોય. એ જ રિસર્ચ કહેવાય. બધા પાસેથી એક બે સંયોજન લઈ 100 સંયોજન ભેગા કરીને બધામાં ગ્રિગ્નાર્ડ નાખે ને તો ઓછામાં ઓછા 50 નવા સંયોજન મળે.
ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક વર્લ્ડની જેટલી પણ કાર્બનિક રસાયણમાં પ્રક્રિયાઓ થાય છે એની અંદર 70% વધુ પ્રક્રિયાઓમાં પ્રક્રિયક તરીકે ઉપયોગી છે. તો આના જેટલા સારા તો પ્રક્રિયક ત્યારે સુધીમાં કોઈ શોધાણા નહોતા, આજ સુધી નથી શોધાણા. તમે સાયનાઇડ લ્યો, ગ્રિગ્નાર્ડ ઉમેરીને પ્રક્રિયા કરાવો, કીટોન મળશે. કીટોન લ્યો, ગ્રિગ્નાર્ડ ઉમેરીને પ્રક્રિયા કરાવો, આલ્કોહોલ મળશે. આલ્ડીહાઇડ લીધો, આલ્કોહોલ મળે. આલ્કોહોલ લીધો તો એસિડ મળે. એસિડ લીધો તો એસ્ટર મળે. ગમે તેમાંથી ગમે તે બને. મેઇન ફાયદો એ છે. પણ આનો પ્રોબ્લેમ શું છે? HCl, પાણી, એમોનિયા એવા અણુઓથી આને દૂર રાખવું પડે. શું કામ દૂર રાખવું પડે? જો CH3CH2MgCl, હાલો આ ગ્રિગ્નાર્ડ થઈ ગયો એક. ભૂલમાં આમાં થોડું કંઈ પાણી અથવા ભેજ હવામાંથી નહીં ખેંચી લીધો, ભેજવાળા વાતાવરણમાં ખુલ્લો રહી ગયો, તો આ Cl અને H દૂર થાય. સોરી, આ OH અને આ MgCl દૂર થશે. એટલે MgOHCl અને જે H વૈધો પાણીનો એ અહીં જોડાઈ જાય, CH3 આલ્કેન બની જાય. લ્યો, ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક જો પાણી ભૂલમાં ટચ થઈ જાય, પાણી HCl એમોનિયા જેવા, તો તરત જ આલ્કેન બની જાય. લ્યો, આ તો હાવ સસ્તો પદાર્થ. આ એટલો બધો સસ્તો પદાર્થ છે. ઇથેન, ઇથિન, ઇથાઇન. રિલાયન્સ હમણાં સુધી સળગાવી દેતું હતું. હાઇડ્રોકાર્બન જે નીકળે ને એમાં આ જ હોય. પેટ્રોલિયમના શુદ્ધિકરણમાં આ વેસ્ટેજમાં નીકળે આવો ગેસ, જે ગેસમાં આની ટકાવારી ઊંચી હોય, સળગાવી દેતા હતા. પછી ગવર્મેન્ટ એમને દંડ આપતી હતી. ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ જામનગર રિફાઇનરીને દંડ આપતી હતી કે ભાઈ વર્ષે દાડે 6 કરોડ રૂપિયા તમે દંડ પેટે ભરો. 3-4 વર્ષ ભર્યા એમને. પછી એમણે સાયન્ટિસ્ટોની ટીમ આખી ઉતારી. જેટલા પણ કેમિસ્ટ હોય સારા સારા, બધાને કહી દીધું ભાઈ ડબલ સેલરી રિલાયન્સમાં નોકરી મળશે. અને જેટલા ભરતી થયાની બધાને એક જ કામ સોંપ્યું કે આનો કંઈક ઉકેલ શોધો. અને એ બધા સાયન્ટિસ્ટોએ ઇથિનમાંથી પોલીઇથિન બનાવવાનું ચાલુ કરાવ્યું. પોલીઇથિનમાંથી શું બને ખબર છે? આપણા ઘરે જે ખુરશી જેના ઉપર આપણે બેસી છીએ ને, પ્લાસ્ટિકની ખુરશી, આ પોલીઇથિન છે. હાઈ ડેન્સિટી પોલીઇથિન છે એ ખુરશી. હવે વિચાર કરો કે આનો વપરાશ કેટલો. પ્લાસ્ટિકના જે કેરી બેગ બાંધવાની દોરી વાપરી છે એ બધું એમાંથી બને. અને એના પહેલાં આનું શું કરતા હતા આપણે? પોલીઇથિન વિદેશથી ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા. અદાણી કંપની વિદેશથી ઇમ્પોર્ટ કરતી હતી. 40-45 રૂપિયા ઇમ્પોર્ટ કરે, 60 રૂપિયા અહીંયા વેચતી હતી. રિલાયન્સમાં બનવા માંડ્યા. હવે રિલાયન્સવાળાને તો 6 કરોડ ટેક્સ જતો હતો. હવે ટેક્સ તો બંધ ને, હવે એ બહાર તો ફેંકતા નથી. એટલે હવે તે પ્રોડક્ટ એને તો નફામાં કાંઈ રૂપિયો ન લે, મફત આપી દે ને તોય 6 કરોડનો ફાયદો થાય વર્ષે. બરાબર. એમણે શું કર્યું? 40 રૂપિયા ભાવથી વેચવાનું ચાલુ કર્યું. બરાબર. આમને 45માં તો અહીંયા પડતર થાય ને આ 40માં તો વેચે. એટલે કોમ્પિટિશન ચાલુ થઈ ગઈ. 30 રૂપિયા સુધી નીચો ભાવ લઈ ગયા રિલાયન્સવાળા. હવે અદાણીવાળા ગૌતમભાઈની થાય કા, કારણ કે આટલો નીચા ભાવથી તો એ વેચી શકે એવું હતું નહીં. એનો જે માલ પડ્યો હતું, જે આવક હતી બધી સ્ટીમરો, બધો માલ એમને ત્યાં પોર્ટ ઉપર જ પડ્યો રહ્યો 3 મહિના કોમ્પિટિશનમાં. છેલ્લે કંટાળીને એને રિલાયન્સને 35 રૂપિયા લેખે બધાએ આપી દીધો માલ, બધા જહાજ પૂરું. એને બિઝનેસ બંધ કરી દીધો. પોલીઇથિન ઇમ્પોર્ટનું બંધ કરી દીધું અદાણી ગ્રુપે. 10 જ દિવસની અંદર રિલાયન્સવાળાએ 80 રૂપિયા ભાવ કરી નાખ્યો. અને જે અદાણી પાસેથી 35માં લીધું હતું ને એ 80માં વેચ્યું ને પોતે બનાવીને 80માં. આજની તારીખે એનો ભાવ 100 રૂપિયા ઉપર છે. વિચાર કરો. આ મોટા બિઝનેસમેન હોય ને એ આવી રીતે દેણામાંથી બહાર આવી જાય. 1-2 આવી ઝપટ માર લે કોકના ઉપર. જોકે આ બહુ ખરાબ કહેવાય. એની બિઝનેસ પોલિસી બહુ ખરાબ કહેવાય, કોકને ડૂબાડવાની. છતાંય છે ખરી. રિલાયન્સની આવી પોલિસી જગ જાહેર છે. ધ્યાન રાખવું એની સાથે બિઝનેસ કરો તો. તમે કોઈ પણ કંપની હારે બિઝનેસ કરો, જો સિસ્ટમ કેવી હોય. આજે તમે મને એડવાન્સ પૈસા પૂરેપૂરા આપી દો, ઓર્ડર લખાવી દો, હું આ શર્ટ બનાવું છું,
200 રૂપિયા ભાવ છે તમારો હોલસેલનો, તમે મને 200 લેખે પૈસા આપી દીધા, 100 માલે તમને બનાવીને શર્ટ આપવાના એવું નક્કી કર્યું. અઠવાડિયા પછી શર્ટનો ભાવ વધે 20 રૂપિયા, તો શું થાય? મારે તો તમને તમારા આગળ પૈસા મેં લઈ લીધા, મારે તેના ભાવે આપવા પડે કે નહીં? દુનિયાની કોઈ પણ કંપની આપશે, ખોટ જાય તોય, કારણ કે તમે પૂરા પૈસા આપી દીધા છે. પણ રિલાયન્સમાં એવું નથી. આ દાણા મગાવવા હોય ને તમારે, પોલિઇથિલિનના દાણા જેમાંથી આ ખુરશી બને છે, એના 100 રૂપિયા ભાવ હોય, તમે 100 લેખે એને મોકલી દીધા હોય, તમને કીધું હોય કે 10 દિવસમાં તમને મટીરિયલ મળી જશે, અને જો બીજે દિવસે ભાવ વધારો આવે 2 રૂપિયાનો, તો તમને મટીરિયલ મોકલે ને એને ફોન ન કરે. તમે પૂછો ફોન કરીને કે ભાઈ ઓલું મટીરિયલ, કે 2 રૂપિયા ભાવ વધી ગયો, બાકીના રૂપિયા મોકલો પછી આપી. બોલો, ઉપરના રૂપિયા આપવા પડે. અને જો ઘટે તો એ બાદ ન આપે. પાછા 95 થયા હોય ને 100માંથી, તો એ 5 લેખે તમને પાછા તો આપી દેવા જોઈએ ને, એ ન આપે તો એટલા રૂપિયા લઈ લેવાના. આવી પોલિસી વર્લ્ડમાં એક જ કંપની પાસે. મોટી મોટી સેન્ટ ગોબેન જેવી કાચની કંપની આ કંપની કરતાં ખૂબ મોટું ટર્નઓવર ધરાવે, એ આવું નથી કરતી, કોઈ ન કરે. એટલે જ કહું છું કે આની બિઝનેસ પોલિસી બહુ ખરાબ છે. આપણે આગળ વાત કરીએ, કારણ કે આપણે અત્યારે બિઝનેસ પોલિસી ડિસ્કસ નથી કરતા, પણ આ તો જે વાત આવી તો થોડી તમને જાણકારી આપી, બરાબર. આને પાણીથી દૂર રાખવાનું, ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકની. ચાલો, ત્યાર પછી જોઈએ વુડ્સ પ્રક્રિયા. આલ્કાઇલ હેલાઇડને સોડિયમ હારે શુષ્ક ઇથર સાથે પ્રક્રિયા કરાવો. હવે શું થઈ જવાનું છે? NaCl દૂર થઈ જાય, CH3 જોડાઈ જાય, અને આંતરઆણવીય વુડ્સ પ્રક્રિયા કહેવાય. 2 જુદા જુદા અણુ વચ્ચે વુડ્સ પ્રક્રિયા કરાવી. જીનીટમાં અગાઉ એક વખત અંતઃઆણવીય વુડ્સ પ્રક્રિયા પણ પૂછાયેલી હો. આમ હતું BrCl સોડિયમ, અહીં 2 કરીને ન આપ્યું હોય એટલે આપણને ડાઉટ રહે. શુષ્ક ઇથર, બસ આમ કરીને લખી દીધું ને હવે કીધું નિપજ શું બનશે. 4 ઓપ્શન આપ્યા નિપજ માટે. ખરેખર અહીંયા 2 કરી દેવું જોઈએ. -NaCl -NaBr, અને એ જોડાઈ જશે. આ પ્રક્રિયાને આંતઃઆણવીય વુડ્સ પ્રક્રિયા કહેવાય. આંતઃઆણવીય, અણુની અંદર ને અંદર વુડ્સ પ્રક્રિયા થાય. 2 જુદા જુદા અણુ વચ્ચે નહીં, એક અણુની અંદર જ 2 જુદા જુદા ઘટકોમાં વુડ્સ પ્રક્રિયા થઈ. એને અંતઃઆણવીય વુડ્સ પ્રક્રિયા કહેવાય. આ પૂછાયેલી જીનીટમાં. તમે આ ઉદાહરણ કરતાં આ પ્રકાર પકડજો. પ્રકાર પકડશો ને એટલે મિસ્ટેક નહીં થાય. ઓકે, આગળ વધીએ. અહીંયા આલ્કાઇલ હેલાઇડની પ્રક્રિયાઓ પૂરી. આલ્કાઇલ હેલાઇડ RX. હવે ARX ચાલુ કરશું. હેલો એરિનની પ્રક્રિયાઓ. જોઈએ હેલો એરિન કઈ રીતે પ્રક્રિયાઓ આપે છે. હેલો એરિન પહેલાં જોઈશું કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન. જે આપણે હેલો આલ્કેનમાં જોયું હતું એવું જ કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન. હેલો આલ્કેનમાં કઈ રીતે હતું? RX ન્યુક્લિયોફાઇલ આ જોડાય અને X દૂર થાય. આમાં SN1ની રીતે જો પ્રક્રિયા થતી હોય તો સ્ટેપ 1 NU ભાગ ન લઈએ, ખાલી R ઉપર પ્લસ ભાર, X દૂર થઈ જાય. પછી કાર્બોકેટાયન જે હોય NU હારે જોડાઈ જાય. સ્ટેપ 2 બહુ ઝડપી હોય, RNU બને. આવું હતું. હવે આવી જ પ્રક્રિયા જો RX આપે તો આપણે કહી શકીએ કે ચાલો આ પ્રક્રિયાની જેમ જ થાય છે.
પણ આ પ્રક્રિયા સરળતાથી થતી જ નથી. આ પ્રક્રિયા નથી થતી આ રીતે. જે રીતે RXની થાય ને એવી રીતે ARXની નથી થતી. કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ આની બહુ મુશ્કેલ છે. શું પ્રોબ્લેમ છે હવે આપણે એ વિચારીએ. નથી થતી મતલબ કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. તો પ્રોબ્લેમ નંબર 1, સંસ્પદન અસર. સંસ્પદન નડે છે, કેવી રીતે નડે છે એની વાત કરીએ. આ X છે, ચલો બરાબર. X અથવા Cl કોઈ પણ કહી દો એકાદું ચાલે. તો અહીંયા સંસ્પદન થશે. આ એના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આપશે ને આ ઓર્થોમાં જતા રહેશે. તો આ સંસ્પદનના અંતે આપણને શું મળવાનું છે? આવું સંયોજન. અહીંયા આપે ને પેરામાં આવી જાય. અહીંયા ઋણ ભાર આવે. હજુ આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આપે, આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જાય, બરાબર. અને સંસ્પદન જોવા મળે. ત્યાર પછી આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાના ઘરે પાછા. તો એના અંતે આપણને શું મળી જવાનું? મૂળભૂત જેવો અણુ. પણ બેયમાં ડબલ બંધની પોઝિશન બદલી ગઈ છે. આ 5 બંધારણો જોઈને વિચારો જોઈએ શું લાગે છે. આ પાંચેયમાંથી જોવો જોઈએ. 1, 2 અને 3. એમાં તો બેન્ઝીન સાથે ક્લોરીનના ડબલ બંધ છે. જો અંશતઃ દ્વિબંધથી જોડાયેલો કહેવાય. 2માં સિંગલ ને 3માં ડબલ. એટલે આની મજબૂતાઈ જોડાણ છે ને એ RXમાં જેટલું હોય ને એના કરતાં આમાં મજબૂત હોય. એટલે આ Xનું છૂટા પડવાનું છે ને મુશ્કેલ બની. આ સહેલાઈથી X એટલે હેલોજન જ સમજવાનું. તો અહીંયા હેલોજન મુશ્કેલીથી Cl છૂટો પડશે. કારણ કે સિંગલ બંધ હોત તો છૂટો પડી જાત સહેલાઈથી. ડબલ બંધ છે 3 બંધારણમાં. તો એટલે આ સંસ્પદન અસર છે એ આ પ્રક્રિયાની ઝડપ સારી એવી ઘટાડી દે છે. જો પ્રક્રિયાની ઝડપ ઘટાડતા ઘણા બધા પરિબળો હોય છતાંય પ્રક્રિયા નથી થતી એવું નથી કહેવાનું. થાય તો છે જ. પ્રક્રિયા અવશ્ય થાય છે, પણ એની પરિસ્થિતિ જે હોય તાપમાન, દબાણ વગેરે બહુ વધારે જ હોય. હોવું જરૂરી હોવું જોઈએ એના કરતાં વધુ છે. આલ્કાઇલ હેલાઇડમાં નોર્મલ તાપમાન આપવું પડતું હોય, એનામાં 600 ડિગ્રી આપવું પડતું હોય તો એ વધારે કહેવાય ને. એમ આપણે એમ કહેવા માગીએ છીએ કે પ્રક્રિયા મુશ્કેલ છે, નથી થતી એવું તો નથી જ કહેતા. તો આ પહેલી મુશ્કેલી. આ બીજી મુશ્કેલી જોઈએ. આ પ્રક્રિયા ન થવાનું બીજું કારણ. બીજું કારણ છે સંકરણ. આ જે RX હોય, RX CH3CH2X, તો આ સંકરણ sp3 હોય. જ્યારે અહીંયા આ કાર્બનનું સંકરણ sp2 છે. આ કાર્બન જે હેલોજન હારે જોડાયેલો છે એની વાત કરું છું. આમાં Sના પર્સન્ટેજ કેટલા કહેવાય? 25%, 75% P. આ 33% S અને 66% P. Sના ટકા વધ્યા આમાં. જો જેમ Sના પર્સન્ટેજ વધે ને એટલે આ બંધ ટૂંકો બને. Sના ટકા વધે. તમે sp3 બંધ સૌથી લાંબો, sp2 ટૂંકો ને sp સૌથી ટૂંકો. તો જે આ બંધની લંબાઈ ઘટે એટલે થાય શું છે? અહીંયા તમે બંધની લંબાઈ માપો ને તો 177 પાઇકોમીટર થાય આ લંબાઈ. એ જ લંબાઈ તમે અહીંયા માપો ને તો 169 પાઇકોમીટર થાય. હવે સાર્વત્રિક રીતે એવો નિયમ છે કે બંધ લંબાઈ જેમ ઘટે એમ બંધની મજબૂતાઈ વધે. જેમ બંધની લંબાઈ ઘટે એટલે મજબૂતાઈ શું થઈ જાય? આ બંધ લંબાઈ ટૂંકી છે તો બંધ તોડવા માટે ઉર્જા જાજી જોઈએ. સહેલાઈથી તૂટે નહીં, બરાબર. આ સહેલાઈથી તૂટે તો પ્રક્રિયા આમાં સરળ છે, આમાં મુશ્કેલ છે, બરાબર. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રોબ્લેમ.
આ રહ્યું અહીં જ છે. આમાં શું છે, જો કાર્બોકેટાયન બને છે આર પ્લસ વાળું. વધુ સ્થાયી કાર્બોકેટાયન હોય તો પુરોગામી વેગ વધે, પ્રક્રિયા વધારે થાય. જ્યારે અહીં તો આવું ફિનોક્સાઇડ આયન સ્થાયી છે જ નહીં, સ્ટેપ 1 જ ન હાલે. SN1ની રીતે પ્રક્રિયા જ મુશ્કેલ બની જાય. SN1ની રીતે પ્રક્રિયા બહુ મુશ્કેલ છે, થતી જ નથી. SN2ની રીતે થઈ શકે, એટલે ટૂંકમાં ચાન્સ તો 50% તો ઘટી ગયા સીધા, એક મેથડ જ બંધ થઈ ગઈ. અને છેલ્લી વાત, આ બેન્ઝીન ચક્ર છે ને, એના ઉપર અને નીચે ઇલેક્ટ્રોન વાદળ ફરતું હોય. બેન્ઝીનની ઉપર અને નીચે ઇલેક્ટ્રોન વલય ફરતું હોય, જેનો ઋણ વીજભાર છે. એટલે જો આવનાર કોઈ ઋણ આયન હોય તો એને અપાકર્ષણ આપે. આવનાર ઋણ ભારિતને અપાકર્ષણ આપે છે, કારણ કે બેન્ઝીન ચક્ર ઉપર અને નીચે પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ ફરતું હોય એવું આપણે 11માં આવતું હતું. તો આ પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ જે આવનાર ઋણ ભારિત આયન છે એને અપાકર્ષણ આપે, પ્રક્રિયાને ધીમી પાડી દે. તો આટલા કારણો છે 4. પહેલું કયું કીધું? સંસ્પદન. બીજું સંકરણ, બંધલંબાઈ ટૂંકી વાળું. ત્રીજું ફિનોક્સાઇડ આયન જે છે એની સ્થિરતા. ફિનોક્સાઇડ તો ન કહેવાય, ફિનાઇલ આયનની સ્થિરતા. અને ચોથું ઇલેક્ટ્રોન વલય. આ 4 કારણોને કારણે પ્રક્રિયા ધીમી થાય છે. નથી થતી એવું તો વાત જ નથી કરતા, પ્રક્રિયા તો એમાંય થશે જ, પણ પરિસ્થિતિ ઉગ્ર જોશે, તાપમાન, દબાણ વગેરે જોઈએ એવી પ્રક્રિયા. આપણે સૌથી પહેલી જોઈએ, ડાવ પદ્ધતિમાં ભણી ગયા છીએ એની વાત કરું. ચલો, ડાવ પદ્ધતિમાં હતું ક્લોરોબેન્ઝીન. આની પ્રક્રિયા NaOH સાથે 623 કેલ્વિન તાપમાને 300 વાતાવરણ દબાણે થાય. 12 કહો તો ચાલે, વાતાવરણ ચાલશે, બહુ જાજો ફરક નથી. એટલું થોડુંક ટેમ્પરેચર પ્લસ માઇનસથી ફરક નહીં પડી જાય. અને બેઝ ઉમેર્યો છે તો છેલ્લે એસિડથી તટસ્થીકરણ કરો ત્યારે Cl નીકળીને OH બની જાય. હવે આ પ્રક્રિયા તમે જુઓ તો આલ્કાઇલ હેલાઇડ હોય ને, આ 623ના બદલે ખાલી 50 સેલ્સિયસ પ્લસ, એટલે 273 પ્લસ 50, 350 પહેલાં થઈ જાય. અને દબાણ તો જોઈએ જ નહીં. એના જગ્યાએ એરાઇલ હેલાઇડમાં આટલી મુશ્કેલ છે. હા, જો કોઈ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ પહેલેથી અહીંયા હાજર હોય, આ પ્રક્રિયા થતી હોય ત્યારે આવો, તો પછી થોડીક સરળ થઈ જાય. થાય તો એ જ રીતે NaOH 423 કેલ્વિન તાપમાન, દબાણની જરૂર જ ન પડે. 443 કેલ્વિન તાપમાન, દબાણની જરૂર પડશે નહીં. અને તટસ્થીકરણ H+, તો નિપજ થોડીક વધુ મળશે અને ઝડપી મળશે. ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહની હાજરીમાં થોડી વધુ અને ઝડપી બને નિપજ. આ Cl, NO2. હવે અહીંયા NaOH 369 કેલ્વિન તાપમાન, જો તાપમાન આવશ્યક રીતે ઘટતું જાય છે. અને તટસ્થીકરણ માટે તો H+, બસ નિપજ બનાવી દઈએ. Cl, NO2 અને NO2. ત્યાર પછી કદાચ હજુ NO2 વધારે હોય તો હજુ થશે, એવું નથી. NO2 અને NO2 ટ્રાય નાઇટ્રોક્લોરોબેન્ઝીન લઈએ. 3 નાઇટ્રો ગ્રુપ હોય તો પ્રક્રિયા ખાલી પાણીથી થઈ જશે. 3 નાઇટ્રો ગ્રુપ છે તો આ પ્રક્રિયામાં પાણી સાથે ખાલી ગરમ કરી દો એટલે પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. આ OH, NO2 અને NO2, જસ્ટ પાણી, કંઈ જ બીજું જોઈશે નહીં. NaOH કંઈ જરૂર નથી. જેમ NO2 વધ્યા ને, પ્રક્રિયાની સરળતા વધતી ગઈ, સરળતાથી થઈ ગઈ. તો આ બધી પ્રક્રિયા કેવી છે? જેમાં Cl માઇનસ નીકળે ને OH માઇનસ ઉમેરાય એટલે કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન કહેવાય.
તો હેલોએરિનનું કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન આ રીતે થાય, થોડી ઉગ્ર પરિસ્થિતિમાં થઈ જાય ખરું. આલ્કાઇલ હેલાઇડ જેટલું સરળ નથી, પણ ન જ થાય એવું મુશ્કેલ નથી, થાય છે ખરું. અહીંયા મેં તમને આ વસ્તુ ઓર્થો ને પેરા ઉપર NO2ની હાજરી ઉપરના કારણે ઝડપી બન્યું. જો મેટામાં હોય ને હાજરી તો કંઈ ફાયદો નથી થતો. એવું શું કામ એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું. અહીંયા લેક્ચર પૂરો કરીશું. જય હિન્દ.